Okay, so we have already got 1, 2, and 3 search engines open. এটার সাথে আমি আরেকটা ওপেন করে দিচ্ছি, যেটা হলো বাংলাদেশের জন্য। সেটা হলো BANG বাংলা, ওই যে দেখো অলরেডি চলে এসেছে বাংলা জল ওয়েবসাইট। ওকে, বাংলা জলটা কি? বাংলা দিয়ে হলো বাংলাদেশ, জে দিয়ে জার্নাল, আর OL অনলাইন, বাংলাদেশ জার্নালস অনলাইন। এটা খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের জন্য। এবং দেখো এখানে বলছে কি 157টা জার্নাল আছে। তারপরে 22,509টা আর্টিকেল, আর 21,628টা আর্টিকেল হচ্ছে অ্যাভেলেবল ইন দা ফুল টেক্সট। সো আমরা এখানে যদি তাকাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে you can get the information. Can you please mute yourselves, the participants? Okay. Google Scholar, it's though it's open, but kind of it's a weak platform. Okay, আমরা তারপরেও let's search. প্রথমটা ছিল কি আমাদের রেফারেলের ডেথ। দেখি ডেথ and referral. Factors associated with postpartum hemorrhage, maternal death in referral hospitals, epidemiology of hypertrophic cardiomyopathy related death, revisited in a large non-referral based patient population. এবং কিছু কিছু দেখো এখানে এগুলো কিন্তু কোনো ইয়া না, জার্নালের জায়গা না। সুতরাং কিছু কিছু ইয়ে আছে, সেগুলো হচ্ছে যে তাদের কথাবার্তা সম্পর্কে তারা নিজেরা বলছে। ওয়েবসাইটেরও কিছু লিঙ্ক আছে। এই কারণে গুগল স্কলারটা not that much of effective platform, অথবা effective but not that strong platform. A pediatric palliative care program in development, trends in referral and location of death. এবং যেখানে পিডিএফ গুলো আছে সেই পিডিএফ গুলো আমাদের জন্য সুবিধা, আমরা নামিয়ে নিতে পারবো। লেটস সি, আমরা লিখলাম ডেথ এন্ড রেফারেল। এই যে AND এন্ড আমরা বড় হাতে লিখেছি, তাই না? AND এন্ড এই বড় হাতের লেখায় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কি চাচ্ছি, ডেথ সংক্রান্ত যতগুলো ওয়েবসাইট আছে এবং একই সাথে ওই ডেথের সাথে রেফারেল সংক্রান্ত যতগুলো কথা আছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে, দুটো একই সাথে যেগুলো যেগুলো জায়গাতে আছে সেখান থেকে ওরা আমাদেরকে দিয়েছে around 9,983,000. So it's huge information, but we can see that not all the information we can get the PDFs. So PDFs 1, 2, and only 3 in the first page, and then if we go to the next page, maybe we will get some other PDFs. All right, now let's have a same search in PubMed. Era prompt করলো না, so only 610 results. So এরা বলছে যে 610টা রেজাল্ট, এবং আমি এখানে ক্লিক করে রেখেছিলাম যে ফ্রি ফুল টেক্সট, আবার এরপরে ক্লিক করে রেখেছিলাম যে last 1 year, because we wanted to have the current scenario of the situations. We can change this to last 5 years. Okay, and তাহলে আমরা দেখো আমরা কিন্তু পাচ্ছি আর একটু বেশি, 2,380. Okay, so these are the things that we can really get. এবং আমরা এই যে এখানে দেখাচ্ছে এরা 2017 থেকে 2022 তারা লিখে রেখেছে, এবং এটাকে যদি আমরা আরেকটু পেছনে নেই তাহলে আরেকটু বেশি। So we can have a view, and
when we see the free PMC articles, not the free articles, free PMC articles, that means we can download instantly. Instantly means let's click this and then learn. We click this and then it has taken us to the very article. And then here you can see two things, full text links from JAMA and also from PMC. PMC means the platform that we are working in. It has got a database which they call PubMed Central. That means if you go to the central, it is, if you look at the address, it is not PubMed Central, only PubMed. Okay, so it is only PubMed, and here they have given us the data from PubMed Central. And PubMed Central, when we see this, that means it is completely free. If we click it, we are getting this, and you can see there are different formats. We need this PDF. We will click PDF, and then the PDF will come. And we can download and keep it with us for future reference. And what you need to do, তোমাদেরকে এইরকম করে দেখে পড়ে নিতে হবে. So let's go back and then let's check another thing. Approach to falls among the elderly in the community, assessing patterns of palliative care referral and location of deaths in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. So this is a good thing you can think of. So group A1, please try to check. Yeah. Now let's go to the Hinnery. Hinnery, this is the Hinnery, and this is the search. If I only want to confine myself within Hinnery, and then if I want to search death and referral, and then we can see that it has given me 200,000, more than 200,000. If I want to check only the journal articles, I don't want to go for book chapters or anything, then I can see the results. Again, I am checking the full text online. Then I have got this. Then the publication dates, say last 5 years. So 80,000 still, it's a very good amount. Okay, maternal near miss and death incidences, frequency, causes, and referral chain. Now, let's go back to PubMed, because PubMed is specifically targeted with the medical science. Okay, the publications in the medical science. And let's go to the advanced. And then when we click the advanced, you can see that we have done 2 searches. One is for the last 1 year. The next is we changed it to last 5 years. Now, whenever we work, our search will keep the records. So it is a very good thing, good way, and you can download your records so that you can use it for future works. Let's go. So now you can see what shall I add? Different things you can find. And yeah, those who are smart, they can use this mesh subheadings. What is mesh? Medical subject heading. Okay, mesh terms, medical subject heading. And yeah, I don't want to go into detail,
But this is what, that if we go to mesh terms, we can use the medical subject headings. That means, say for example, if I want to search, say, cancer, and then I go for, you see, query box, it puts, it is a mesh term. And then with the term cancer, you see, we find more than 200,000 results, and free full text for the last 5 years. Okay. So this mesh term helps us finding the way in a methodological manner, because these terms we already use in medical science. Now you can see it puts it here, but I don't want this. Okay, let's go. I want to have this number 2. So number 2, add. Here I want to add. So what did it do? Death and referral, and already it has put into the filter that last 5 years filter. And now again, I want to add something. And now you can see this here is and. So if I click the and, search term, okay, I want to say Bangladesh, and I want to put and Bangladesh, you see. Now go for the search. $29 results, still it's good. Liver diseases in Asia Pacific region, a Lancet Gastroenterology and Hepatology Commission. Okay, infection and mortality of healthcare workers worldwide from COVID-19, a systematic review. Very good. Early implementation of guidelines for managing young adults with possible serious bacterial infection in Bangladesh. So we can see that in Bangladesh, there had been some publications related to death and referral. Okay. So now go to the second group, suicidal tendency. Now reset all filters and now go suicidal tendency. You see, already I've got it, suicidal tendency. Sorry, and then suicidal tendency, and among whom? Adolescents, college going? Medical students. Medical students, okay. Medical students. Let's see. আমরা এটাই সার্চ করি, suicidal tendency medical স্টুডেন্টদের মধ্যে. Let's see. 31 results. So still we have got something. 31 results. Knowledge and attitude about burn complications, relationship between personality style of sociotropy and autonomy and suicidal tendency in medical students. Suicidal tendency in medical students, who is at risk. So আমরা দেখি depression among medical students of Bangladesh. So তার মানে বাংলাদেশ নিয়েও আছে. Let's see. Suicidal tendency and medical students and Bangladesh. Do the search. Only one. Depression among the medical students of Bangladesh. Only one. এখানে আবার দেখো এরা similar article suggest করছে, depression, anxiety
and stress among the students and their academic performances in selected medical colleges in Bangladesh. Prevalence and factors associated with depression among the medical students in Cameroon. Bangladesh aro ache prevalence stress factors depression anxiety in Bahrain. Prevalence and depression medical student systematic review and meta analysis. So we can see that they suggest also. কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু দিয়ে আমরা একটাই মাত্র পেলাম, এর বাইরেও আছে একটু ভিন্ন রকম টার্মিনোলজি দিয়ে। Let's do the same search, suicidal tendency and medical students and Bangladesh. Let's search in here, Henry. Suicidal tendency and medical students and Bangladesh. Let's search. You see, PubMed আমাকে মাত্র একটা দিল, বাট হিনেরি আরো বেশি দিচ্ছে, 213টা দিচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে হলো যে আমরা যেটা বলেছিলাম যে হিনেরি has got the support for us for Bangladesh, that we have got a better access. And if we look at it, Mymensingh Medical Journal এবং 2020 এটা বের হয়েছে। এরপরে risk factor of suicidality among married adults, cross-sectional study রাজশাহীতে তারা করেছে, রাজশাহী সিটিতে, এবং এটা একদম লেটেস্ট 2021-এ, 2020-এর পরে burden of suicide in rural Bangladesh. So they have done is 2017 suicidal behaviors and flood effects of Bangladesh, 2-site interview study. So we can see these are the ways. Okay. COVID-19 এর সাথে suicide and its positive factors among healthcare professional, case study evidence, তার মানে তারা শুধু একটা case study করেছে। Let's see, still it's a good thing. আমরা এই যে এগুলো পড়তে হয় আমাদেরকে। Depression and suicidality among Bangladesh students, household food insecurity, COVID-19 outbreak in Bangladesh, associated psychological problems and online survey. এই যে এইরকম এই স্টাডিটা, এরকম স্টাডি যদি আমরা করি, then it will be a very good study. ওকে, যে COVID-19 এর সাথে বাংলাদেশের associated psychological problems কি থাকতে পারে। সো এই ধরনের, ধরো আমি এটা যদি নেই, আমাদেরকে দিল ফুল টেক্সট, আমরা যদি যাই, এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিডিএফ। ওকে, সো আমরা এখানে পিডিএফ এ ক্লিক করলে আমাদেরকে সে পিডিএফটা নামাতে দেবে। এই যে দেখো, তোমাদের ক্লাসে আমি বলেছিলাম DAS 21, দেখো ওরাও কিন্তু DAS 21 এর শর্টার ভার্সন অফ DAS 42। ওকে, শর্টার ভার্সন অফ DAS 42 ওরা নিয়েছে, এবং এই DAS 21 নিয়ে আমিও কাজ করেছি, দুটো স্টাডিতে আছে। সো আরো একটা তারা এই যে ওয়ারউইক এডিনবরা মেন্টাল ওয়েলবিং স্কেল, এটা তারা ব্যবহার করেছে, এটা আমরা করিনি। আমাদেরটা ছিল আরেকটা যে ফিয়ার অফ কোভিড স্কেল এন্ড DAS 21। সো ইউ সি দে ডিড অ্যানালিসিস উইথ ডিফারেন্ট স্কেল, তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস কি করেছে। ওকে, নাও আমরা যখনই কোনো একটা স্টাডি নামাবো, আমাদেরকে মেইনলি পড়তে হবে মেথডোলজিটা। আমরা ইন্ট্রোডাকশন খুব সামান্য পড়বো,
কারণ আমাদের এখন সময় কম, আমাদের মূল জায়গাতে যেতে হবে। ইন্ট্রোডাকশনে আইডিয়াটা নিতে হবে যে তারা কি জন্য করতে চেয়েছে, বাট মেইনলি মেথোডোলজিতে দেখতে হবে যে ওরা কিভাবে করেছে এবং কি কি প্রশ্ন ছিল, তারপরে সেই প্রশ্নের সাথে কতজনকে তারা দিয়েছে। এই যে টোটাল অফ এত রেসপন্ড করেছে, তার মধ্যে 505 জন, 505 জনের থেকে আবার 5 জন এক্সক্লুড করেছে, এই ডিটেইল বর্ণনা। তার মানে কি আমরাও যখন লিখবো মেথোডোলজি, we have to write in this way. Okay, this is the style that we have to follow and adopt. অনেকেই আমরা করি বাংলাদেশের যে স্টাইল, বাংলাদেশে আমরা করি কি, রেজাল্টে যে আমরা বলি যে এতজন ছিল তার মধ্যে এতজন হয়েছে, এই তা না, এটা কিন্তু রেজাল্টের অংশ না। এইটা হলো মেথোডোলজি। আমি যখন কালেক্ট করছি, কোন পদ্ধতিতে কালেক্ট করছি, তারপরে রেজাল্টে হলো ফাইনালি কতজনকে রাখলাম, রিমেইনিং পার্টিসিপেন্টস 500, এই যে অলরেডি 500, তার মানে 500 এর উপরে তারা ফাইনালি কাজ করেছে বা অ্যানালিসিস করেছে। নাও লেটস সি what are those results. Table 1, supplementary table 1. So let's go to the table 1. Table 1, display table. এরকম তারা প্রশ্ন করেছিল psychometric properties of COVID-19 worry scale at the item level. So COVID-19 worry scale তারা যেটা দিয়েছে, তারা 7টা প্রশ্ন দিয়েছে। ওকে, এবং এটা আমরা যদি ভেতরে পড়ি তাহলে আমরা হয়তো বুঝতে পারবো। আমরা যেটা করেছিলাম, আমাদেরটা ছিল 11টা প্রশ্নের স্কেল। COVID-19 কোরিলেটেড আইটেম, টোটাল কোরিলেশন, এগুলো আমরা করেছিলাম। ভেরি গুড। তাহলে এই যে তারা যে এই কাজটা করেছে, এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টেবিল 1-এ তারা প্রেজেন্ট করেছে। এরপরে যাই যদি নেক্সট টেবিল, সাইকোমেট্রিক প্রপার্টিজ অফ ওয়ারি স্কেল, ফ্লোর ইফেক্টস, সেলিং ইফেক্টস, ক্রনব্যাকস, আলফা। এটা হচ্ছে এই যে তারা যে উত্তরটা নিয়েছে সেইগুলোর আবার কিছু ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি অ্যানালিসিস, এগুলোকে বলা হয় ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি। আমরা এত ডিটেইলে যাবই না। এখন এই যে দেখো ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস, এই যে ডাসের যেটা আমরা বলেছিলাম, এই COVID-19 ওয়ারিতে তাদের দুটো ভাগ, কেউ আছে অল্প ওয়ারি, কেউ আছে খুব বেশি ওয়ারি। এরপরে ডিপ্রেশনে 1 2 3 4, 4টা করেছে, বাট এটা হলো 5টা আছে। 5টা মানে কি, যে একটা হচ্ছে কোনো ডিপ্রেশন নেই, তারপরে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, এক্সট্রিমলি সিভিয়ার, সেম এভরিথিং 5টা করে। মেন্টাল ওয়েলবিং তারা দেখেছে আরেকটাই। ভেরি গুড। এইভাবে কিন্তু আমরা এক একটা কাজ করি। এবং দেখো এখানে কত কিছু স্টাডি করেছে যে COVID-19 যারা ওয়ারি করছে তাদের মধ্যে ওরা ছেলেদের মধ্যে কত পার্সেন্ট ওয়ারি, মেয়েদের মধ্যে কত পার্সেন্ট ওয়ারি, আবার তাদের এডুকেশনের কি অবস্থা, তাদের মধ্যে অকুপেশনের কি অবস্থা, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এবং এজ গ্রুপ। সেম they did for depression, same they did for anxiety, stress and so on. এইভাবে আমাদেরকে পুরো ব্যাপারটা পড়তে হয়। তারপরে বলছে কি রিগ্রেশনটা হচ্ছে একটু স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের অ্যানালিসিস, যেটা আমি তোমাদেরকে বলেছি যে in Saudi Arabia they learn it during their medical student life. আমাদের এখানে সম্ভব না। ওকে, এইভাবে আমরা কি ব্যাপারে নাম দিল না কেন, যাই হোক কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে। Now let's go to the Banglajol, Bangladesh Journal Online. আমরা যদি দেখি আরো 4 দিন কেন বেশি, suicidal tendency and medical students. Let's do the search. So far কোনো রেজাল্ট নাই। তাহলে আমাদের বাংলাদেশে যে সমস্ত জার্নালগুলো বের হয়েছে নাই। দেখো আমাদের অবস্থা কত খারাপ। আমরা ঠিক আছে এটা তাহলে একটু চেঞ্জ করে দিই। আমরা অলরেডি সার্চ করতে গিয়ে কিছু আইডিয়া পেলাম। লেটস সি, আমরা দেই ডিপ্রেশন অথবা মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল স্টুডেন্টস।
ইয়েস, কিছু এসছে এখানে, বেশ কিছু এসছে। ওকে, গুড। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু রেজাল্ট। একটা হচ্ছে কি, a redesigned proposal for the occupational and environmental medicine syllabus under community medicine subject of the third year MBBS curriculum in Bangladesh suggested to apply PBLs, blended learning, or flipped classroom and guest lectures. Very good. 2021. Great. Now, effects of COVID-19 lockdown on mental health of medical students in Lahore, Pakistan. তাহলে দেখো, এই কোভিড-19 লকডাউনে মেন্টাল হেলথে কি হয়েছিল তারা কিন্তু লাহোর পাকিস্তানে তারা দেখছে। Academic stress, anxiety and depression among the students, Armed Forces Medical College, Dhaka Cantonment. দেখো, বেশ ভালো ভালো স্টাডি আমরা কিন্তু এখন পাচ্ছি। একটু চেঞ্জ করে দিলাম মেন্টাল হেলথ, কিন্তু সুইসাইড দিলে আমরা পাচ্ছি না। হয়তো এখানে ভেতরে পাবো কোথাও যে সুইসাইড এসছে। ইউজ অফ স্মার্টফোনস among the first year MBBS students. আমরা অলরেডি বলছিলাম যে ইন্টারনেট অ্যাডিকশন, দেখো এখানে কিন্তু আমরা পাচ্ছি, অলরেডি আমরা পেয়েছি কোভিড প্যান্ডেমিকে স্মার্টফোন ইউজ হচ্ছে। আমরা এইগুলো প্রত্যেকটা যদি একটু একটু করে লেখাপড়া করি, দেখো এই একটা জিনিস দিয়েই আমরা কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে যাই। ইউজ অফ ইন্টারনেট among rural teenagers, অলরেডি আজকে সকালেই মনে হয় তোমরা কেউ আলাপ করছি, হ্যাঁ, যে গ্রামের লোকজনদের। Evaluation of predictors of metabolic syndrome in an important group healthcare providers of Bangladesh. Metabolic syndrome, এটা হচ্ছে যারা মেটাবলিজম নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী, আমি তাদেরকে হেল্প করতে পারবো। আমি নিজে এটার উপরে কাজ, মানে অনেকগুলো কাজ করেছি সেই কারণে। সো ইউ সি, আমরা শুধুমাত্র একটু টার্মিনোলজিটা চেঞ্জ করলাম, টার্মিনোলজিটা চেঞ্জ করে উই হ্যাভ গট সো মেনি ইম্পর্টেন্ট স্টাডিজ। এবং এইখানে প্রত্যেকটা, যেমন পিবিএল হচ্ছে প্রবলেম বেসড লার্নিং, যেটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সৌদি আরবে ওরা এটা অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে। তাহলে দেখো এই ধরনের একটা স্টাডি ফাইন্ডিং আমরা যদি তাকাই, এই যে রিডিজাইন প্রপোজাল, শরাফত মালিক, কোথায় এটা, উনি অস্ট্রেলিয়াতে। দেখো বাংলাদেশে কিন্তু এরকম আসলে নেই, উনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এরকম একটা কিছু লিখে চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশকে জানানোর জন্য এবং আমাদেরকে মানে এই আমাদের জ্ঞানটাকে বাড়ানোর জন্য। এটা কোথায় এসছে, এটা এসছে বাংলাদেশ জার্নাল অফ মেডিকেল এডুকেশন। সিসি, বাংলাদেশ জার্নাল অফ মেডিকেল এডুকেশন। আমার এটা জানাই নেই যে এটা কারা যে বের করে জানি না, হতে পারে সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন থেকে, বাংলাদেশের যে সরকারি সেন্টারটা আছে ওদের হয়তো এটা জার্নাল, বাংলাদেশ জার্নাল অফ মেডিকেল এডুকেশন। সো আমরা সেখানে ভালো জায়গায় একটা তাহলে পাবলিশ করার একটা উপায় পেয়ে গেলাম। আমরা যদি পিডিএফ দিতে চাই, এই যে পিডিএফ, সো আমরা পিডিএফ এ ক্লিক করলাম এবং আমরা পিডিএফটা এখান থেকে রিট্রিভ করতে পারবো এবং পিডিএফটা রিট্রিভ করে পিডিএফ ডাউনলোড করে নেব। ওকে, কোভিড-19 অ্যাওয়ারনেস আমরা এখানে অলরেডি পেয়ে গিয়েছি। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, লেটস গো টু দ্য অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। দেখো অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে না বলতেই অলরেডি তারা প্রম্পট করছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। আচ্ছা, প্রথমে দেখি কি অবস্থা। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আমরা পাচ্ছি 2 লাখের উপরে, more than 200,000, sorry, antibiotic resistance. Yes, now I want to add, আচ্ছা বিফোর অ্যাডিং আমি তোমাদের বললাম যে এই যে এখানে আমি দেখলাম, এখান থেকে আমরা গ্লোবাল সিচুয়েশন আমরা দেখতে পারি। হ্যাঁ, গ্লোবাল সিচুয়েশন আমরা যদি পাই আমরা ডাউনলোড করে নেব। নেক্সট, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এন্ড বাংলাদেশ 728, still it is a very good finding. 728 টা রেজাল্ট আমি পেয়ে গেলাম। ওকে, নাও ইফ আই গো টু অ্যাডভান্স, আমরা দেখো আমরা প্রত্যেকটাতে কিন্তু এন্ড এই যে এটা চেক এরকম একটা মার্ক দিয়েছে, কি জন্য? কারণ যেখানে এ রেখে দিয়েছিলাম, সো এটা সঠিক নয়, সে এটাকে ইগনোর করেই কাজ করেছে এবং একই রকম রেজাল্ট এসেছে। ওকে, নাও let's learn something. আমরা বলেছিলাম যে add with and, এখন বলছে কি add with or add with not। তাহলে or আর not টা কি? What is the difference between and or not? If I say and, say
antibiotic resistant and add query. আমরা যদি এখানে যাই, আমি অলরেডি পেয়ে গিয়েছি এখানে 2 লাখের উপরে। Say for example I add or search. Now you see 2.5 লাখের উপরে। কি কারণ? আমি বলে দিয়েছি যে যে কোনো আর্টিকেলে যদি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স দেখো অথবা বাংলাদেশ দেখো, নট দ্যাট যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের সাথে বাংলাদেশ মিলেই থাকবে। ওকে, নাও এগেইন এবারে আমরা আসি যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করলাম, এরপর আমি বলবো নট দিয়ে আমি বলবো যে বাংলাদেশ, এটা আমি অ্যাড উইথ নট। তাহলে কি করলো সে? অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া, মানে বাংলাদেশ ছাড়া সে আমাকে তথ্য দেবে। লেটস সি, সে দিচ্ছে এত। তার মানে গোটা পৃথিবীতে বাংলাদেশ বাদ দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের উপরে এই এতগুলো স্টাডি আছে, এবং সে করেছে কি 1945 থেকে নিয়ে এসছে। আমার অত পুরাতন দরকার নাই, বাট আমি যদি ইম্পর্টেন্ট মনে করি আমি সেখানেও আনতে পারি যে সেই সময়ে কেউ যদি সুন্দর করে লিখতে চায় তাহলে সে বলবে যে এই 1945 সালে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এখন এটা এতই বেশি এটা বার্নিং ইস্যু হয়ে গিয়েছে, জাস্ট এই যে এইখানে যে ছবিটা, এই ছবিটাকে কেউ যদি তার আর্টিকেলে দিয়ে দেয় তাহলে সে বলতে পারবে যে এটা এতই বার্নিং হয়ে গেছে, দেখো এই অল্প 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 বাড়তে 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 এটা নিয়ে কথা হচ্ছে এত বেশি যে এতগুলো, মানে এখন জার্নাল আর্টিকেল এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের উপরে কত? 13,000। 2019-এ এসছে 13,000, 2020-এ একটু কম, 21-এ 12,000। অবভিয়াসলি ডিউ টু কোভিড অনেক অ্যাক্টিভিটি আমাদের ছিল, বন্ধ ছিল, কিন্তু তার আগে দেখো গ্র্যাজুয়াল ইনক্রিজ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে 11, 13। ওকে, সো দিস ইজ হাউ আমরা বলতে পারি যে গ্র্যাজুয়ালি এটার ইম্পর্টেন্সটা কি পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। সো আমরা বুঝতে পারলাম অ্যান্ড অর আর নট এর ব্যবহার। সো অলরেডি আমরা পেয়েছি বেশ কিছু। এখন আমরা যাই আজকে, এটা ছিল গতকালকের অনেক কিছু, গতকালকের গুলো সবই মোটামুটি অলমোস্ট কভার করা হয়ে গেছে। খালি ডায়াবেটিস মেলাইটাস ফুড জেনেটিকটা আমরা করিনি, কমপ্লিকেশন আফটার কোভিড-19 এটা খুব একটা করা হয়নি। ডেট অফ ডিসচার্জ আমরা মনে হয় না যে খুব ভালো কিছু সেখান থেকে পাবো, এই জন্য ওইটাকে আমি আর করছি না। আজকের দিনের যেটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে সেটা হলো, কোথায় দেখলাম, স্ট্রিক্ট কিটো ডায়েট। strict keto diet and কি বলবো, হেলথ আউটকাম, 5টা রেজাল্ট একটা। আচ্ছা, হেলথ আউটকাম না বলে আমি যদি বলি হেলথ হ্যাজার্ড নাই, তাহলে হেলথ আউটকাম। আচ্ছা, স্ট্রিক্ট কিটো ডায়েট এন্ড শুধু হেলথ 19টা। তার মানে আমরা মোটামুটি একটা ইনফরমেশন পাচ্ছি। এবং আমরা যদি দেখি 1990 সালে এটা নিয়ে মোটামুটি কথা শুরু হয়েছে, তারপরে এই 96 সালে একটা ছিল, কিন্তু এরপরে একটু একটু করে বাড়ছে। 2012-তে একটা এসছে, 14-তে একটা, 16-তে একটা, 17, 18-তে একটা, এরপরে দেখো একটু একটু করে বাড়ছে। আবার এই যে এখানে তো এখন কেবল 2022 শুরু হলো, শুরু হতে না হতেই অলরেডি একটা আর্টিকেল বের হয়ে গিয়েছে এই জানুয়ারি মাসে 2022-এ। So we can see the number of publications, the history of publications from this figure. Okay, এবং এইখান থেকে আমরা যদি দেখি, আমরা অ্যাটলিস্ট এই 19টা রেজাল্টই যদি ব্যবহার করি তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট পাবো এন্ড বাংলাদেশ। নাই। সো যে এই চিন্তাটা করেছো তার জন্য সুবিধা, স্টিল উই গিভ এ সার্চ স্ট্রিক্ট কিটো ডায়েট। আচ্ছা, স্ট্রিক্টটাকে একটু বাদ দিয়ে দেখি তো, কারণ স্ট্রিক্ট শব্দটা আমরা আরো বেশি আটকে যাচ্ছি।
এই যে কিটো ডায়েট and Bangladesh এসছে a ketogenic diet improves mitochondrial biogenesis and bioenergetics. মাহাদি হাসান, তাও যদিও সে হয়তো বাংলাদেশে করেছে, দেখি কন্ট্রোল ফাইন্ড, কয়টা আছে? দুইটা। না, তাহলে তো সে কি বাংলাদেশের কেউ? হোয়াট এভার, আমরা এরকম খুব ভালো একটা রেজাল্ট পেলাম না। ওকে, আমরা এই জিনিসটা এখানে যে দেখি না, keto diet and health and, আচ্ছা আগে এটা দিয়ে দেখি তো কিছু পাই কিনা। ওখানে পেয়েছিলাম 19টা, এখানে দেখো অনেক, 7000। নাও উই অ্যাড and বাংলাদেশ 63টা। তার মানে বাংলাদেশেও কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে এটা নিয়ে, যে একদম স্ট্রিক্টলি কিটো ডায়েট থাকলে আমাদের কি হয়। সো we can just search and then we can go through it. আমাদেরকে নামাতে হবে initiation liver transplantation keto diet আচ্ছা keto diet and health এ দেখি, তারপরে আমরা না হয় বুঝবো। 63টা রেজাল্ট তো, feedings placement of আচ্ছা আমরা হেলথ লিখছি, আমরা এখন এই জায়গায় লিখি ইলনেস, দেখি এখানেও 15টা আছে। সো তার মানে কিছু না কিছু খারাপ ইনফরমেশনও থাকতে পারে। আমাদেরকে এখান থেকে দেখতে হবে কোনটা আমাদের, যেমন এই যে এই ধরনের যে 5-হাইড্রক্সিমিথাইল ফুরাল, এই জিনিসটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না, কারণ আমাদের কোনো জেনেটিক ল্যাবরেটরি নাই এই ধরনের আলাদা করে বের করে নেওয়া। ইট উইল বি ভেরি হার্ড। হাই বায়োঅ্যাভিলিটি curcumin, anti-inflammatory and neurosupportive bioactive nutrient. আচ্ছা curcumin আছে, negative impacts of COVID-19, এই যে এখানে যেমন পজিটিভ আর নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অফ COVID-19, তাহলে এখানে হয়তো আমরা পেতে পারি যে হ্যাঁ COVID-19 এ আমরা কিটো ডায়েটের মধ্যে গিয়েছি কি যাইনি। এরপরে আমরা আরো ফার্দার যে দেখতে পারবো। লেটস সি ইন বাংলাদেশ, আই ডোন্ট নো keto diet. No, only one. Comparative study on nutrition status, food intake pattern and lifestyle between dialyzed and non-dialyzed kidney patients in Dhaka, Khulna, Rajshahi divisions of Bangladesh. Okay. Tanveer Islam, Nurun Nahar Mukta. No idea, let's see. Taking time. Keto diet. আর কিছু মনে হয় না পাওয়া যাবে, and keto diet এর সাথে হেলথ যদি দেই মনে হয় না যে কিছু পাওয়া যাবে। ওকে, এসছে এবং এটা বের হয়েছে কোথায়? Asian Australian Journal of Food Safety and Security, Department of Public Health, American University
International University Bangladesh, Bonani, Dhaka, Nutrition Food Technology, Joshore University of Science and Technology, Joshore. Very good. They have done a very good work. Okay. তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে যদিও বাংলাদেশের উপরে কাজ করা কিন্তু তারা ছাপিয়েছে ইন্টারন্যাশনালি। ভালো একটা কাজ করলে ইন্টারন্যাশনালি ছাপানো তো খুব সহজ, তোমার কাজ ভালো থাকলে। So now we understand the mask wearing. আচ্ছা দেখি মাস্ক ওয়্যারিং এর ব্যাপারে কি আছে। মাস্ক ওয়্যারিং অ্যাওয়ারনেস 170। শুধু যদি মাস্ক ওয়্যারিং দেই and COVID-19 তাহলে আমরা দেখছি more than 1000, 1500, 1700 results. So mask used during COVID-19 risk adjusted study commentary, mask or no mask for COVID-19 public health and market study. So different kinds of study you can just find, and then আমরা যদি এইখানে এখন বলি proper mask wearing 54 কমে এসছে। সো তার মানে প্রপার মাস্ক ওয়্যারিং এর ব্যাপারে তাহলে কমে এসছে, তার মানে কি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এই যে পাবলিক নলেজ, অ্যাটিটিউড এন্ড প্র্যাকটিস টুয়ার্ডস COVID-19 cross section study in Malaysia. So this is how dishonesty and mandatory mask wearing in the COVID-19 pandemic. Interesting, এটা আমরা পড়ে দেখতে পারি। এইভাবে হচ্ছে গিয়ে আমরা এক একটা জিনিস effects of mask wearing on anxiety of teachers, তাহলে যারা ছাত্রকে পড়াচ্ছেন টিচারদের আমাদের তাদের অ্যাংজাইটি মাস্ক ওয়্যারিং করার ফলে কি হচ্ছে affected by COVID-19 related knowledge and practice among healthcare workers in Saudi Arabia, cross section on questionnaire study. আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ছিল কি জানি বললে ইন্টারনেট অ্যাডিকশন অনেক 4000। আমরা যদি এখানে বলি গেমিং ইন্টারনেট অ্যাডিকশন তাও পাচ্ছি অনেক। শুধু যদি বলি গেমিং অ্যাডিকশন ইন্টারনেট গেমিং অ্যাডিকশন ইন্টারনেট গেমিং অ্যাডিকশন অলরেডি এখানে টার্ম আছে, ইয়েস এই জন্য বেশি পেলাম। তাহলে দেখো যে অলরেডি আমরা এইভাবে কিন্তু নিতে পারি, খুঁজে বের করতে পারি। ওকে, নাও these are the things that we can really use from the websites. And now at the end I just want to share some of research journal published articles. এই যে গেমিং অ্যাডিকশন, এটা আমার একটা ছিল। এই যে এরা সবাই আমার ছাত্র, এরা সবাই হচ্ছে গিয়ে আমার ছাত্র সৌদি আরবে। ইনি হচ্ছেন আমাদের ডিন সেই ইউনিভার্সিটির। ওকে, এটা কি গেমিং অ্যাডিকশন অ্যান্ড পারসিভড স্ট্রেস অ্যামং দ্য সৌদি অ্যাডোলেসেন্টস, যে এটা এবং অ্যাডিকটিভ বিহেভিয়ার রিপোর্টস এসছে এবং ইটস এ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল। এবং আমরা এই স্টাডিটা খুব বেশি এটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। আমরা যখন পাবলিশ হয়ে গিয়েছে এটা নিয়ে অনেকেই অনেক বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে কথা উঠেছে এবং অনেকেই আজকাল এই স্টাডিটাকে এখনো সাইট করে যাচ্ছে। সো দিস ইজ এ ভেরি গুড study. You can, if you want to go through it. তারপরে
এই যে মেটাবলিক সিনড্রোম নিয়ে অনেকগুলো আমার স্টাডি আছে, মেনোপজাল, প্রি এন্ড পোস্ট মেনোপজাল, রুরাল আরবান, তারপরে লাস্টে তো আরেকটা ছিল এই যে মেটাবলিক সিনড্রোম, জেন্ডার, মেল ফিমেল, এটা একটা সুন্দর স্টাডি, muscle strength and quality of life improved after vitamin D supplementation among adults or the females. So এটা একটা সুন্দর স্টাডি। ইনি হচ্ছেন মেডিসিনের ডিপার্টমেন্টাল হেড এবং আমি ওনার সাথে কাজ করে ওনাদের এই স্টাডিটার অ্যানালাইসিস করে দিয়েছিলাম। এরপরে একটা ছিল কোথায়, যে জব স্যাটিসফ্যাকশন, এটা হলো গিয়ে একটা দুর্দান্ত স্টাডি, unique expatriate factors associated with job dissatisfaction among nurses in Saudi Arabia. এই স্টাডিটা অ্যানালাইসিস এবং লেখালেখি সবই আমারই করা। কিছু অ্যানালাইসিস করেছে আমার সাথে ছিল যে এই নাজমা সাকিব, উনি হচ্ছে গিয়ে এই টেবিল 2টা ওনার করা, টেবিল 2টা উনি করেছিলেন, অন্যান্যগুলো আমার এই টেবিল 2টা উনি করেছিলেন, করে আমরা পাবলিশ করেছি। নাও এখন এটা ছিল বাংলাদেশে আমি যখন ছিলাম তখন একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক আউটব্রেক হয়েছিল নার্সিং ইনস্টিটিউট নওগাঁতে 2015 সালে, কিন্তু ওইটা ওই একইভাবে আমি এরা সবাই আমার ছাত্রছাত্রী এবং এ ছিল লিড ইনভেস্টিগেটর আর আমি তাদের সাথে টিমের সাথে ছিলাম। আর এই মাহমুদুর রহমান স্যার ছিলেন আমাদের ডাইরেক্টর তখনকার, আর ইনি হচ্ছেন গিয়ে ভাইরোলজি প্রফেসর, বর্তমানে আইডিসিআর এর ডাইরেক্টর, ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ। আর যখন এটা মানে অলরেডি কমপ্লিট অবস্থায় তখন আমি মানে সৌদি আরবে ছিলাম তখন, এই কারণে ওরা এটা দিয়েছে, কিন্তু এটা বের হতে হতে লেগে গেল কবে, 2021 ডিসেম্বরে, এই যে জাস্ট এই ডিসেম্বরে। So these are the things that you can also look for if you want to, and this is a very good small study, situation analysis of episiotomy in the Gulf. আমাদের কমন, আমরা সবাই কিন্তু এপিসিওটমি করছি, কিন্তু এই এপিসিওটমি আদৌ করতে হবে কি হবে না, এপিসিওটমি আদৌ কি প্রয়োজন, এইটা নিয়ে তারা একটা স্টাডি করেছে। কারণটা কি, তাদের কথাটা হচ্ছে যে ডব্লিউএইচও তো রেকমেন্ড করছে না, ডব্লিউএইচও বলছে যে এপিসিওটমির দরকার নাই, এবং ওই রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী তারা তারপরে দেখেছে যে ওকে রেকমেন্ড করছে না তারপরেও হচ্ছে কেন, ঘটনা কি বা কোথায় হচ্ছে, কি অবস্থা দেখি, এবং তারা দেখেছে। এটা কিন্তু সহজ একটা স্টাডি, তোমরা যদি করতে চাও এই স্কোপিং রিভিউ, তোমার কোনো কোথাও যেতে হবে না, তুমি ঘরে বসেই একটা সুন্দর টিম যারা সত্যিকারের অ্যাক্টিভলি, দোজ হু রিয়েলি ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অ্যাক্টিভলি, তোমরা নিজেরা একত্রে বসে এই ক্রাইটেরিয়া ফিট করবে, এবং এই যে এই পুরোটাই লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। That what did we do? First, we selected our methods based on our scoping review on the framework described by some other researchers. You can go through their research also. So, and then we set our research question, sources, search strategy, eligibility criteria. That means যখনই আমরা সার্চ করব অনেক কিছু দেবে, যে আমরা দেখলাম না লাখ লাখ আর্টিকেল বের হচ্ছে, বাট কোনটাকে আমি নেব, এই এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, যে কোনটাকে আমি আমার ডেটা হিসেবে রিড করবো, দেন ডেটা ক্যারেক্টারাইজেশন, ডেটা সামারি এন্ড সিনথেসিস, এন্ড দেন দ্য রিজাল্টস। ওকে, এই যে দেখো এখানে আমরা বলেছি পাবমেডে আমরা খোঁজ করেছি, পাবমেড এগুলো দিয়েছে, এবং দেখো এখানে কোথায় অ্যান্ড দিয়েছি, কোথায় কোথায় দেইনি, কার সাথে কি কি কোন কোন শব্দগুলো দিয়ে আমরা খোঁজ করেছি, মানে ইন্টারনেটে আমরা যে কাজ করছি, we have described these records as well, you can see. ওকে, এবং আমরা এখান থেকে ফাইনালি যে পাবমেড সার্চে আমরা কি পেলাম, এই যে গুগল স্কলার সার্চে আমরা কি পেলাম, আরো অন্যান্য কোনো সার্চ থাকলে আমরা কি পেয়েছি, সেখান থেকে আমরা আলটিমেটলি কতগুলোতে এসেছি। এই যে রেকর্ডস ফ্রম পাবমেড 22, আমরা রিসার্চ গেটও সার্চ করেছি। রিসার্চ গেট অ্যাকচুয়ালি কোনো আসলে সার্চ প্ল্যাটফর্ম না, বাট এটা হলো আমাদের মানে রিসার্চারদের একটা প্ল্যাটফর্ম,
যেহেতু বিদেশে অনেক জার্নাল অনেক পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, আমরা এটা করেছি কি যে একটা গ্রুপ অফ রিসার্চার্স, দে হ্যাভ স্টার্টেড দিস ইনিশিয়েটিভ, দে হ্যাভ আপলোডেড দেয়ার আর্টিকেল। সো আমার একটা ভালো আর্টিকেল যেটাই হোক না কেন আমি আপলোড করে দিই রিসার্চ গেটে, যাতে করে যে কেউ পেতে পারে, ওটা ফ্রি অফ কস্ট, উই ডোন্ট চার্জ এনিথিং। সো এরপরে এই 22টা আর 8টা, তাহলে 30টা, এর মধ্যে ছিল 4টা ডুপ্লিকেট। তার মানে কি পাবমেডেও এমন কিছু ছিল 4টা, আর এখানেও ছিল 4টা, ওই 4টা বাদ দিয়ে দিয়েছি ডুপ্লিকেট থেকে। তাহলে 4টা বাদ দেওয়ার পরে একটা রেখেছি, যে আমরা ওই ডুপ্লিকেট গুলো রাখিনি, আউট করে দিয়েছি। তারপরে সেখান থেকে এক্সক্লুড করেছি 7টা, আমরা নিজেরা পড়ে দেখেছি যে না, এটা আমাদের ঠিক আমরা যে জিনিসটা চাচ্ছি ওইটাকে দিচ্ছে না। এইভাবে যে ফাইনালি আমাদের 9টা স্টাডি। তার মানে আমি 22টা পেয়েছি বলে যে 22টা নেব তা না। ওকে, এরপরে আমরা প্রত্যেকটা দেশ, সৌদি আরবে কিছু স্টাডি পেয়েছি, এই যে এটার আবার রেজাল্ট। ওকে, যে তারা কি বলেছে, তারা কি বলেছে, তারা কি বলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে প্রত্যেকটা দেশের আলাদা আলাদা ভাবে নাম দিয়ে ফাইনালি কনক্লুশন। এই হচ্ছে গিয়ে একটা স্কোপিং রিভিউ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু, ইউ ক্যান ডু। ওকে, any question? So we want to stop this sharing, as well as we want to stop the recording as well.